অফিস কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই শনিবাৰে প্ৰাইভেট স্কুল নাথাকে কিন্তু গুৱাহাটী বিশেষকৈ কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰত আমি স্কুলখিনিও অহাকালি দিনটোৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিব কৈছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখিনি প্ৰাইভেট স্কুলখিনি এজ ইউজুৱেল বন্ধ হৈ থাকে বাকি আমাৰ যিসকলে প্ৰাইভেট প্ৰতিষ্ঠান আদিত কাম কৰে তেওঁলোককো মই তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে যদি কৰবা দুজনৰ জায়গাত এজন মানুহে দি দোকানখন চলাব পৰা যায় দূৰৰ পৰা আহাজনক অহাকালি দিনটো আমি ছুটি দিলে বেয়া নহয় কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিব খোজা নাই তেওঁলোকে নিজে ব্যৱস্থা ললে ভাল হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমি গোটেই পৰিৱেশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিম য'ত যেনেকুৱা প্ৰয়োজন হয় আমি ৰাইজক হস্তম কৰি দিয়া আৰু ৰাইজক যি ধৰণে সকাহ দিব লাগে তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰা বেসিক্যালি বংগোপসাগৰৰ পৰা যেটো ক্লাউডৰ প্ৰেছাৰ আহি আছে সেই প্ৰেছাৰটো আজিটো থাকিবই অহাকালিও কন্টিনিউ হ'ব কালি যদি কিবা ৰিভাইজ প্ৰেডিকশন কৰে আমি ডেফিনেটলি আপোনালোকক অৱগত কৰিম যদি আপোনালোকৰ কিবা there is a lot of clouds are coming from the Bay of Bengal and basically from Bangladesh. The entire northeastern region is experiencing heavy rain. Guwahati city is suffering a lot. Even in Meghalaya also, the authority has showing red for today and tomorrow. If there is a rain in Meghalaya and Arunachal Pradesh, it directly impact the weather in Assam. So we are of the view that situation was worse today. Tomorrow they said that by afternoon there will be some relief and from day after tomorrow things should be better. But at the same time they have also said that they are periodically reviewing it. So once we get fresh prediction, we will share it with you immediately. But as of now, situation is not very good. We have declared tomorrow a special casual leave for the government employee. However, those who are whose office and quarters are same, they will attend the offices. But those who has to come from little distance, tomorrow they may not come. That will be counted as a special casual leave. This is for Kamrup and Kamrup Metro. Not for entire Assam. This is only for Kamrup and Kamrup Metro district. Private school normally remain closed on Saturday, but we have advised that all government schools will remain closed tomorrow. Colleges, universities will also remain closed tomorrow so that people do not have to suffer. We have also instructed our city police to regulate traffic inside the city because this is not tomorrow will not be a normal day. So we have advised police to regulate the traffic. Whatever can be sent to Upper Assam via Baihata Sarile Tezpur, they should be pushed through that so that there is less pressure in Guwahati city. So there is also report of 3 landslide incident. However, there is no casualty. We advise people to take extreme caution. Guwahatit ami dekha paisu je Guwahatit keitaman jagat pani uthise Rukmini Gaon, Hijubari, Bokhistopur, Panjabari, Khatgaon, Onilnagar, Tripura Road, Sanmari, Maligaon. Kintu moi Maligaon pra eti ahisu bahut nohoy kintu eketa jagat borokhunor pani ase বৰষুণটো কমিলে পানীখিনি ওলাই যাব কিন্তু যেতিয়ালৈকে কন্টিনিউয়াস বৰষুণ আহি থাকে তেতিয়ালৈকে তো ৰিলিফ নাপায় কাৰণ যিমান পানী ওলাই যায় তাতকৈ বেছি পানী ওপৰৰ পৰা পৰি আছে জুৰুডৰ এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত ৰিপৰ্ট আহা নাই কিন্তু মই কলো ৰাতিপুৱা মই 12টা বজাত যাওঁতে ৰাস্তা ধুনিয়া হৈ আছিল মই নেশনাল হাইৱে দি পাৰ্টি অফিসত গৈছিলো এতিয়াতো ঘূৰি আহোতে মই কষ্ট পাইছো গতিকে চেঞ্জিং সিচুৱেচন পানীটো পৰি আছে আৰু আজিটো দিনটো অত্যন্ত বেয়াৰ ৰিপৰ্ট আছিল কমপ্লিট ৰেড আছিল আৰু অহাকালিও ৰেড আছে কিন্তু গধূলিৰ পিছত ইমপ্ৰুভ দেখুৱা আছে
সক ৰেড এলাৰ্ট আমি যোৱা 7 দিনৰ পৰা জনাই আছো এতিয়া ডিপেন্ড কৰে স্কুলৰ অথৰিটিয়ে কেনেকে ৰেড এলাৰ্টটো একসেপ্ট কৰে কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত চালে দেখা পাব যে যোৱা 7 দিনৰ পৰা 22 তাৰিখৰ পৰা আমি কন্টিনিউয়াস জনাই আছিলো যে আজি বেয়া অত্যন্ত বেয়া পৰিবেশ হ'ব বুলি আমি 22 তাৰিখৰ পৰা কন্টিনিউয়াসলি ৰেড এলাৰ্ট আমি দি আছো আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল বিলাকতো আপোনালোকে ডেফিনেটলি এলাৰ্ট পাই আছিলে সব আজি মেঘালয়ত বহুত বৰষুণ হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাতে দেখিছে ইতি যে বহুত বেছি ওয়াৰ্স কন্ডিশন মেঘালয়ৰ পৰা ধাৰাসাৰ পানী নামি আছে আৰু মই ভাবো ৰাতি আৰু নামিব কাৰণ পাহাৰৰ পৰা একুমুলেট হৈ আহি থাকে গতিকে আজি আৰু কালি দিনটো পৰিবেশ যথেষ্ট জটিল হৈ থাকিব কিন্তু কালি আবেলিৰ পৰা ইমপ্ৰুভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মেঘালয়ত আজি বহুত বৰষুণ হৈছে মেঘালয়ৰ পানীটো নামি আহোতে 12 ঘণ্টা লয় গতিকে নামি আহাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু ই নেক্সট 12 আৱাৰ্স নামি থাকিব কাৰণ কোনোবাটো শিলঙৰ পৰা নামি আছে কোনোবাটো জুৱাইৰ পৰা নামি আছে গতিকে আল্টিমেটলি ক্যাচমেন্ট এৰিয়াটো অসমতে আহিব সেইকাৰণে বৰষুণ আমাৰ ইয়াত কমিলেও কিছু এৰিয়াত পানী সোমাই থাকিব মেঘালয়ৰ পৰা তাৰ পিছত লাহে লাহে বৰষুণটো কমিলে আমি কিছু এৰিয়া লগে লগে ৰিলিফ পাই যাম কিন্তু বৰষুণটো কমিব লাগে আজি মই যাক যেনেকে পাৰো ৰিলিফ দিব কৈছো অনিল নগৰ তৰুণ নগৰত আৰু আজি এটা বিশেষ সমস্যা হৈছে সুইচ গেট খনৰ তলতে পাথৰ এটা ৰখি গৈছে সেইকাৰণে সুইচ গেট খনেও আজি ভাল কৰি কাম কৰা নাই সুইচ গেটটো যেটা নমাই দিছে তাত এটা পাথৰে তাক অবষ্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছে নদীত পাথৰ বা কি এনেকে আহি আছিল চাব লাগিব এইকাৰণে মই ডিসিক কৈছো যে তাত যাতে বিশেষ ব্যৱস্থা লয় মানুহখিনিক সহায় কৰাৰ কাৰণে কিন্তু কালি 2টা বজাৰ পিছত ইমপ্ৰুভ হোৱাটো কালি 2 বজে কা বাদ দিখা কালি 2টা বজাৰ পিছত ইমপ্ৰুভ হোৱা দেখুৱাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কন্টিনিউয়াস ৰেইন পায়ে থাকিম আৰু ৰেইন পাই থকাৰ পিছত আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পানী নামিব গতিকে অন্তত ফৰকাষ্টটো বহুত ভাল নহয় ওয়েষ্টাৰ্ণ আসাম চিৰাং বঙাইগাঁও বা নামনি অসমত আৰু বেছি পানী আহিব বৰষুণ আৰু যথেষ্ট থাকিব খুলিটো দিবই লাগিব তাতে পানী জমা হৈ গৈছে গতিকে বৰষুণৰ পানীটো যথেষ্ট একানে ওয়েষ্ট কাৰ্বি আলঙত অলপ বানপানীৰ ৰিপৰ্ট আহিছে ওয়েষ্ট কাৰ্বি আলঙত বাকি জায়গাত নহয় বৈঠালাংছুৰ আশেপাশে কিছু এৰিয়াত ফ্লাড হৈছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে বিয়ন্ড কন্ট্ৰোল কিন্তু আমাৰ ৰিলিফ অলৰেডি ৰিচ কৰিছে আজি দিনটো যদি কয় যে কৰবাত বানপানী হৈছে নেকি ওয়েষ্ট কাৰ্বি আলঙত তাৰ ইম্প্যাক্ট আছে আৰু বৰাক উপত্যকা পাহাৰীয়া জিলা দুইখনতে আজি তুমুল বৰষুণৰ সম্ভাৱনাও আছে বৰষুণ পৰিও আছে স্যার রুক্মিণীগাঁৱৰ কথা এটা কওঁ তাতো বহুত লোক এতিয়াও পানীৰ তলত আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে তাত কিবা ৰিলিফৰ আমি ৰুক্মিণীগাঁও আৰু হাটগাঁৱত 2টা ৰিলিফ কেম্প আমি কৰিব দিছো আৰু ডিসিয়ে গোটেই ৰাতি মানুহখিনিৰ লগত সম্পৰ্কত থাকিব মই তেওঁলোকক কৈছো আমি ইয়াৰ পৰাও যা যোগাৰ কৰি থাকিম যিমানটো পাৰো কিন্তু পানীটো অলপ বৰষুণটো কমিলে পানীটো আমি মেচিনেদি উলিয়াই দিব পাৰিম হ'ব Sir, one question. Guwahati always get water from the hills, but we are seeing a lot of muddy water coming out in this Jurawat area where we visited. So you see, this is a very important issue. Meghalaya Chief Minister on 2nd June, I have invited Honorable Chief Minister Meghalaya Conrad Sangma to discuss this issue with us. He is coming on 2nd June. We'll discuss that. Some water will have to come, like if Arunachal there is a rain, people gets flood here. So I cannot say that Meghalaya is a hill, so Meghalaya water bound to come to Guwahati. But that should not be, basically that should not also be
basically gravity should also not be increased because of hill cutting. So that issue on 2nd June we are going to discuss with Chief Minister of Meghalaya. You will be, it will be for your interest to note that Supreme Court has also issued a notice to Government of Meghalaya and Government of Assam on this count. So I think this matter will finally also go to the consideration of Honorable Supreme Court. Day before yesterday, Supreme Court has issued a notice to both Government of Assam and Government of Meghalaya regarding hill cutting in Jorabad. Do you think that this hill cutting issue that you are talking about is really aggravating the thing very much? You see, আজি আৰু কালি যেটো পৰিবেশ হৈ আছে, I should not blame any state because the situation is really grave. Cloud is coming continuously from Bangladesh, Bay of Bengal. So even if there is no hill cutting, then also we will get water. Because today and tomorrow this situation is completely different and I should not blame somebody. But yes, the another issue, Guwahati, Juripar area, Tripura Road, this area, there is a problem because of hill cutting in Jorabad. But today's situation is much more bigger. Ajir পৰিবেশটো যথেষ্ট ডাঙৰ পৰিবেশ ইয়াত অমুকৰ কাৰণে আহিছে তমুকৰ কাৰণে আহিছে বুলি কৈ লাভ নাই কাৰণ there is a huge clouds are coming. আপোনালোকক প্ৰেজেন্টেশনটো আমি শেয়াৰ কৰি দিম বহুত বেছি ক্লাউড বংগোপসাগৰৰ পৰা আহি আছে গতিকে today's situation I think it is beyond anybody's control. Moi jodi kau je omukor karne hoise tomukor karne hoise, this is wrong. Today it is a nature's flurry. So also sir, are we bracing for a flash flood situation in some of the flood plains, given the fact that there is so much of rain in Meghalaya, in Arunachal Pradesh, in Bhutan? no, we are on alert position. So we are constantly monitoring the situation. So we want to protect life, we want to protect property. Today also I have a VC with all the deputy commissioners. So throughout the day, আমি এবিলাকে কৰি আছো. So যিমানটো পাৰো NDRF are in position, SDRF are in position. So এই প্ৰেছাৰটো 22 তাৰিখৰ পৰা আমি গম পাইছিলো আহিব বুলি সেইকাৰণে আমি মানুহকো জনাই আছিলো যে this is the situation. অলপ early monsoon টাইপ হৈছে কিন্তু actual আমাৰ চ্যালেঞ্জটো 10 জুনৰ পিছত হ'ব ফ্লাডৰ জিটো. This is a মানে সদায় নোহোৱা এটা abnormal situation এটা হৈছে. মই এতিয়া আপোনালোক যোন নেশনাল হাইৱেৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে চালে দেখা পাব towards Meghalaya the deposition of cloud is huge. সেইকাৰণে আজি ৰাতি আৰু কালি I think we will have a difficult situation. মানুহ যিমান পাৰে ঘৰৰ পৰা আজি আৰু কালি বিশেষ কাম নাথাকিলে নোলোৱা ভাল আৰু এটো মানে এটো অলপ abnormal situation হৈ আছে. স্যার আমি 6 মাইলৰ ৰোড ভিডিঅ'ৰ এটা দৃশ্য দেখা গ'ল আপোনালোকে ভিআইপি কালচাৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু মানুহ 15 মানত পচি থকা সময়ত কনভয় এটা গৈছে য'ত মানে সাইৰেন বজাই বজাই মানুহক যথেষ্ট অসুবিধা কৰিছে. কোনে কৰিছে তো মই নাজানো কোনবাই কৰিছে যদি এটো ডেফিনেটলি এটো উচিত নহয় আৰু এতিয়াতো মই গৈ চাই আহিছো কনভয়ত গৈতো লাভ নাই মই ৰখি আহিছো এতিয়া আপুনি যদি নেশনাল হাইৱেটি আহে কনভয় লৈ লাভ নাই তাতে যেটো পৰিবেশ হৈ আছে গতিকে কোনবাই অলপ সুযোগ পাই যদি উলাই গ'ল আৰু কিন্তু আদাৰৱাইজ এটো পসিবল নহয় এতিয়া আৰু অলপ এটো হয় যে Rukmini Nagar flyover খন আমি খতম কৰিব লাগিছিল মে মাহত কিন্তু তেওঁলোকে মেত পাৰা নাই জুনত খতম হৈ যাব জুনৰ শেষৰ ফালে বা জুলাইৰ ফাৰ্ষ্টত এটো বাৰু এটা টিপিক্যাল প্ৰবলেম বিশেষ এটা কাৰণত হৈ আছে তাৰ পিছত আমি পাৰ্মানেন্ট ৰিলিফ পাই যাম এটো এটা আৰু ম্যাক্সিমাম এমাহ লাগিব হ'ব